So welcome back. So second problem on the financial accounting, that is amalgamation of company. Are you listen to me? Hello. माझा आवाज येतो का? आवाज येतो का माझा? हो सर येतोय. हा मग बोला ना, मग आला तर लगेच बोलायचं ना. कोणीतरी एकाने बोललं तर बस होईल ना, मला कन्फर्म होईल की माझा आवाज पोहोचतोय. So problem number 2 on amalgamation. X limited and Y limited. X limited and Y limited agreed to amalgamate and form a new company Z Limited. Full stop. Summarized balance sheets of X Limited and Y Limited. X Limited and Y Limited on the date of amalgamation are as follows. Next line. Balance sheets as on 31st March. 2019. So liability side, two columns are to be required separately. X limited rupees, Y limited rupees. And asset side also, columns are two, X limited rupees and Y limited rupees. So two companies are going to be amalgamated and the new company, Z company, is to be formed. So liability side, equity shares of rupees 100 each. Equity shares of rupees 100 each. X column 2 lakhs. Y column 2 lakhs 40,000. 2 lakhs 40,000. Next, general reserve. 30,000 and 37,000. 30,000 and 37,000. Next, creditors. 28,000 and 34,000. 28,000 and 34,000.
Profit and loss account. Profit and loss account. 16,000 and 20,000. 16,000 and 20,000. Balance sheet. Asset side. Asset side. Plant and machinery. Plant and machinery. 60,000 and 80,000. X column 60,000, Y column 80,000. Stock. Both the columns 40,000, 40, 40, 40,000, 40,000. Debtors. Both the columns 60,000, 60, 60. Next. Buildings. 1 lakh and 1,20,000. 1 lakh and Y 1,20,000. Cash and bank balance. Cash and bank balance. 14,000. 14,000 and 31,000. 31,000. Balance sheet total. X column 2,74,000 and Y column 3,31,000. Both the sides are same totals. Paragraph. X Limited takes over. X Limited takes over the assets and liabilities of both the companies at book value except building, except building, which is taken over from X Limited at rupees 2 lakhs. X Limited at rupees 2 lakhs. And from Y Limited rupees 1,80,000. Rupees 1,80,000. Full stop. Z Limited paid PC.
by allotting fully paid shares, by allotting fully paid shares of rupees 100 each, of rupees 100 each at par, at par. Paragraph. You are required to prepare a statement of PC. You are required to prepare a statement of PC and give journal entries, give journal entries in the books of old companies as well as shared limited, old companies as well as shared limited. So ledger accounts are not to be asked to open, only the journal entries in the books of old companies XY limited and in the books of Z limited new company. So calculation of PC is done as per the net asset method. Whatever may be the assets and liabilities taken over that are at book value excluding the liability, the balance sheet, sorry, building. The building is to be taken at revised value. Other assets are to be taken at book value. So next heading, statement of purchase consideration. Statement of purchase consideration. Statement of purchase consideration. अमाऊंटचे 3 कॉलम करा. Particulars X limited, Y limited and total rupees. X limited rupees, Y limited rupees and total rupees. In the particulars, asset taken over by the assets taken over by the new company at agreed value. New company at agreed value. Underline. आता जे ज्या बुक व्हॅल्यूला घेतलेल्या आहेत त्या आपण बुक व्हॅल्यूला त्यांच्या कॉलमला घेणार आणि त्याचे टोटल करणार. बॅलन्स शीटच्या असेट साइड पासून सुरुवात करायची. पहिली असेट प्लांट अँड मशिनरी. प्लांट अँड मशिनरी. X limited column 60,000, Y limited 80,000 and total of both 1,40,000. 60, 80 and 1,40,000. Next asset is stock. Both the companies have same amount 40,000, 40,000 and total 80,000. Next asset is debtors.
both the companies have same amount 60,000 and the total is 1,20,000. Now building is to be taken at revised value. So building, don't take the balance sheet value in the paragraph. Building which is taken over from X Limited column 2 lakhs and Y Limited column 1,80,000. So 2 lakhs and 1,80,000, total 3,80,000. Then cash and bank balance, last asset, cash and bank balance. X Limited 14,000, Y Limited 31,000, total 45,000. Total 45,000. All the asset total make X column separately, Y column separately, and total of both 000 404 7 आणि 10 17 चले 374 X column 374, Y column 000 1:1 8 आणि 3 11 6 17 आणि 12 29 ला 9 8 2 2 आणि 3 391. टोटलची टोटल 000 5 5 8 आणि 4 12 आणि 8 20 आणि 6 26 ला 6 8 2 5 आणि 2 7 7,65,000. 7,65,000. त्याच्यातून लेस liabilities taken over at agreed value. Liabilities taken over at agreed value. तर लायबिलिटी साइडला लायबिलिटी फक्त क्रेडिटर्स एवढेच आपल्याला दिलेले आहेत. लायबिलिटीज टेकन ओव्हर ॲट ॲग्रीड व्हॅल्यू अंडरलाईन. क्रेडिटर्स 28,000 X column and 34,000 Y column. दोघांची टोटल 28 plus 34 62,000. X मधून 374 मधून 28 वजा करा. आणि 391 मधून 34 वजा करा आणि पुढे 765 मधून 62 वजा करा. जेवढी रक्कम येईल त्याला नाव द्या पीसी. किती रक्कम आली? 3,74,000 वजा 28,000 टोटल करायला उशीर लावता तुम्ही, वेळ लावता कामा नये. वजाबाकी करायची फक्त. किती आली टोटल? 3,46,000. 3,46,000. आणि दुसरी 3,57,000. आणि इकडे टोटल 7,03,000. त्याला नाव द्या पीसी. आणि त्याच्याच खाली म्हणा पुढे डिस्चार्ज ऑफ पीसी. डिस्चार्ज ऑफ पीसी म्हणजे पीसी कसा डिस्चार्ज करायचा आहे, कसा पेड करायचा आहे.
Z Limited paid purchase consideration by allotting fully paid shares of ₹100 each at par. 3,46,000 100 द्यायचे असतील तर 3,46,000 भागिले 100 करा, म्हणजे नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स येतील 3,46,000 भागिले 100, 2 शून्य घालवा, 3,740 शेअर्स. नेक्स्ट लाईनला म्हणा एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज ऑफ पीसी. नेक्स्ट लाईनला एक्स लिमिटेड 3,740 equity shares of ₹100 each. एक्स कॉलमला लिहा 3,46,000 आणि वाय ला सध्या डॅश. नेक्स्ट लाईनला 3,57,000 भागिले 100 जर केले तर नेक्स्ट लाईनला लिहा वाय लिमिटेड 3,570 इक्विटी शेअर्स. 3,570 equity shares of ₹100 each. फक्त वाय कॉलमला लिहायचे, एक्स ला डॅश 3,57,000 आणि टोटल काय जे आहे तेवढी तशीच राहील 7,03,000. 7,03,000. So this is one of the statement calculation of PC. Now next heading, journal entries in the books of X Limited and Y Limited. दोघांच्या कंबाईन जर्नल एंट्री करणार आहे म्हणून मी टोटल कॉलम घेतलाय. पीसी मध्ये जो टोटल कॉलम घ्यायचं कारणच ते आहे, ते कंबाईन एंट्री दोघांच्या आपल्याला अमाऊंटच्या विचारात घेऊन करायच्या आहेत. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड अँड वाय लिमिटेड. 3 कॉलम करा. पर्टिक्युलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. डेबिट रुपीज अँड क्रेडिट रुपीज. पहिली एंट्री काय असेल, स्टेप सांगायच्या म्हणजे एंट्र्या सुरू करता येतील. सगळ्या स्टेप तुम्हाला मी सांगितलेल्या आहेत. फर्स्ट स्टेप इज बोला. काय तन्वी, पहिली स्टेप काय आहे? assets recorded on realization account. मग हे बोला म्हणल्यावर लगेच बोलायचं ना, मग तुझं नाव घ्यायची कशाला आवश्यकता आहे? फर्स्ट असेट टेकन ओव्हर, एंट्री करा. रिलायझेशन अकाउंट डेबिट, रिलायझेशन अकाउंट डेबिट. आता डेबिटची टोटल जेवढी क्रेडिटची टोटल येईल तेवढी आपण घेणार आहोत. 2. आता पीसी मधले सगळे आकडे घ्या तसे जसेच्या तसे. टू प्लांट अँड मशिनरी टोटल कॉलमला 1,40,000 चा कॉलमची टोटल घ्यायची डेबिटला. टू स्टॉक 80,000 डेबिट, सॉरी क्रेडिटला घ्यायचे. डेबिटला नका घेऊ, क्रेडिटला घ्या. 2 म्हणतोय आपण. 1,40,000 पुन्हा क्रेडिटला. 2 स्टॉक 80,000. 2 डेटर्स
क्रेडिटला 1,20,000. टू बिल्डिंग्स 3,80,000 क्रेडिटला. टू कॅश अँड बँक 45,000. डेबिटला सगळ्यांची टोटल जी आपल्या टोटल आलेले आहे 7,65,000 ती घ्या. रिलायझेशन अकाउंट डेबिट 7,65,000 जे आपले आलेले आहे ऑलरेडी. नरेशन बिंग assets and liabilities of X and Y Limited. Assets and liabilities of X and Y Limited taken over by Z Limited. Recorded to realization account. Recorded to. अरे बापरे, हो जरा सॉरी. फक्त बिल्डिंगच्या रकमा जुन्या घ्या, बुक व्हॅल्यूला घ्यायचंय. जरा लक्षात घेऊन यायचा. बिल्डिंग बघा किती आहे दोघांची, 1,00,000 आणि 1,20,000. 2,20,000 करा. 2,20,000 करा आणि मग तेवढी रक्कम वजा करून डेबिटला वेगळी रक्कम येईल. ऍट बुक व्हॅल्यू म्हटले आपण, ऍग्रीड व्हॅल्यू नको. ऍट बुक व्हॅल्यू 380 ऐवजी 2,20,000 घ्या, म्हणजे 60,000 कमी करा. 1,00,000 2,20,000 आणि किती आलेत 380. किती कमी करायचे तेवढे कमी करा. डेबिटला किती येतात, माझ्याकडे इथं कॅल्क्युलेशन नाही. हा मी तुमच्यावरती डिपेंड आहे. मी तर पुस्तकातलं मी बघून सांगत नाही, फक्त जर्नल एंट्री करतोय. किती आली डेबिटला टोटल? 6,05,000. 6,05,000. हे बुक व्हॅल्यूला आपण ट्रान्सफर करतो, रिवाइज व्हॅल्यूला नवीन कंपनीमध्ये घेतो. दुसरी एंट्री एकच असेट आहे, लायबिलिटी आहे फक्त. सेकंड एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 62,000. दोघांची टोटल 34 आणि 28 62. टू रिलायझेशन अकाउंट 62,000. Narration being liabilities transferred to realization account. Liabilities transferred to realization account at book value. At book value. Then third entry, recording of PC. What is the entry for recording of PC? विचारल्याशिवाय सांगू नका, कुणाचं नाव घेतल्याशिवाय. नवीन कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. झेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,65,000. किती जरी सांगितलं तरी तुमच्या डोक्यात काय मला का घुसत नाही कळत नाही. येत असून गप्प राहतात नुसते. स्टेजेस मी सांगितल्या स्टेप लक्षात ठेवा. काय कुणाला काय बोलायचं, किती बोलायचं, मलाच आता थोडस विचार करावा लागतो, बोलू की नको. झेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,65,000.
टू रिलायझेशन अकाउंट, टू रिलायझेशन अकाउंट 7,65,000. नंतरचे काय, तिसरी स्टेप झाली. चौथी स्टेप काय, बाकीचं काय दिलंय का अमलगमेशनच्या बाबतीमध्ये? कंपनीनं रिलायझेशन एक्सपेन्सेस वगैरे, असेट कोणी घेतल्या, असेट विकल्या, लायबिलिटीज पेड केल्या, काय दिलंय का? काय दिलेलं आहे का? बिल्डिंग टेकन ओव्हर. बिल्डिंग टेकन ओव्हर नाही केली, बिल्डिंग रिवाइज्ड व्हॅल्यूला घेतलेली आहे. म्हणजे ते पार्टनरने म्हणजे शेअर होल्डरने वगैरे घेतलेली नाही, रिवाइज्ड व्हॅल्यूला आपल्याला पीसी कॅल्क्युलेट करताना आपण घेतली. बाकीचं काय दिलंय? प्रॉब्लेम छोटा आहे, काहीच दिलेलं नाही, हे याचं सोपं उत्तर. रिलायझेशन एक्सपेन्सेस दिलाय, वाचतलं का तुम्ही? लिहिलं कुठे रिलायझेशन एक्सपेन्सेस? असेट कुणी शेअर होल्डरने घेतली, लायबिलिटी पेड केली, असेट सोल्ड केली, काहीच नाही, हे ह्याचं उत्तर. आणि याला म्हणायचं अंडरस्टँडिंग. काहीच दिलेलं नाही. मग आता चौथी एंट्री कशाची करायची? प्रॉफिट ऑर लॉस ऑन रिलायझेशन शोधून काढायचा, आहे का नाही? अकाउंट क्लोज करायचंय आता, बरोबर. क्रेडिट साइडला काय काय झाले टोटल? 7,65,000 अधिक 62,000, म्हणजे लायबिलिटीची टोटल 62,000 आणि झेड लिमिटेडला 7,65,000, ह्या दोघांची टोटल करा. 7,65 अधिक 62, टोटल करा म्हणलं की लगेच सांगायचं. 7,65 अधिक 62, 8,27,000. 8,27,000. आणि डेबिटची टोटल किती येते बघा, लिहून काढा कुठेतरी. 8,27,000 आणि डेबिटची टोटल, पहिल्या एंट्रीची टोटल किती आहे डेबिटला? रिलायझेशन अकाउंट डेबिट 6,05,000. 6,05,000. ते वजा करा त्याच्यातनं. क्रेडिटची टोटल अधिक माझं वजा डेबिटची टोटल 2,22,000. 2,22,000, याची एंट्री करा. रिलायझेशन अकाउंट डेबिट, रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू, कुठे ट्रान्सफर करतो आपण हा प्रॉफिट? कुठे टू कुणाला करायचं? टू मनीष नाईक. कोणाला टू करायचं? मनीष नाईक. कोणाला टू लिहायचंय? टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट लिहा. काय तुम्हाला काय बोलावं, काय शिकवावं, काय तुम्हाला अकलीचा भाग आहे का नाही मला कळत नाही. फॉर्मॅट कशाला दिले होते रिलायझेशन अकाउंटचे? प्रॉफिट ट्रान्सफर टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट, काय म्हटले का कंसात? टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट 2,22,000. डोकं खायचं काम करतात राव नुसते, बोलायचं तर नाही, टोटल करायचं नाही, नुसतं लिहून काढायचं. रिलायझेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट 2,22,000
नॅरेशन काय लिहायचं? काय नॅरेशन लिहायचं? बिईंग तन्वी काय होता हा? काय आहे? प्रॉफिट आहे का लॉस आहे? तन्वी बाकीचे कोण आहेत का? लागले पळायला. महिमा गरज तर पळाली, निघून पळाली. टू प्रॉफिट ऑन रिअलायझेशन अकाउंट ट्रान्सफर टू SY ला शिकले, आता FY ला शिकताय तरी तोच प्रकार. टू प्रॉफिट ऑन रिअलायझेशन अकाउंट ट्रान्सफर टू इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. इक्विटी शेअर होल्डर्स अकाउंट. सगळे पळायला लागले, विचारायला लागले की पळायला लागले. भित्रे कुठरे, त्याला का जीव द्या तुम्ही. घेऊन पळताय, सोडून रणांगण सोडून पळताय. विचारलं तर सांगता येत नाही, नुसतं लिहून काढायचं. तर दोन दोन प्रॉब्लेम झाले तरी तुम्हाला स्टेप माहिती असत नाही. शिक्षकाने काय डोकं आपटून घ्यायचं काय तुमच्या समोर? मला येतं हे दाखवायचं नाही, मला तुम्हाला किती समजतं हे मला विचारायचंय. प्रत्येक वेळेला मला तेच बोलायला होतात. आता पुढे काय राहिलं? पीसी डिस्चार्ज करायचा आहे. पहिल्या एंट्री मध्ये आपण झेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट म्हटलंय. त्यामुळे झेड लिमिटेड अकाउंट जर ओपन केलं तर त्याच्या डेबिट लाईन टू रिअलायझेशन अकाउंट. आता त्याचे शेअर्स पीसी डिस्चार्ज करताना लिहायचे. लिहा, एंट्री करा पुढची. इक्विटी शेअर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेअर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,46,000. 3,46,000. पुन्हा दुसरा डेबिट. इक्विटी शेअर्स इन वाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेअर्स इन वाय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,57,000. टू झेड लिमिटेड अकाउंट. टू झेड लिमिटेड अकाउंट 7,03,000. 7,03,000. Narration being PC discharged. Being PC discharged. By paying equity shares in. By paying equity shares in new company account of ₹100 each. New company account of ₹100 each. जेवढे आता उपस्थित आहे ना, जरा बोलत चला म्हणतो मी बरं का. मला बोललेलं फार आवडतं. गप राहू नका, बोलत चला, उत्तर देत चला. आणि आपल्याला SY ला तेच शिकवतोय मी, TY ला आता तेच शिकवतोय मी. प्रोसिजर सेम आहे. तिकडे पार्टनरशिप होतं, इकडे फक्त कंपनी आहे. उगीच आपलं येड पांघरून पेडगावला जायचं आणि गप राहायचं. गप राहणं बंद करा. कुणाचं नाव घेतोय तोपर्यंत गप राहतात सगळे. फटाफट उत्तर दिली पाहिजेत काय सांगितलंय ते. बेरजा करा, वजाबाक्या करा, ते पण करता येत नाही. बोलायचं किती तुम्हाला? जरा व्यवस्थित जरा बेरजा करा म्हणलं की नंबर लागला पाहिजे. माझे एवढे, माझे एवढे म्हणून नाव मला घ्यावं लागतं. कोळी तुझे किती आले? ऋतिका तांडेल तुझे किती आले? त्या घरात तर कंपनी काय, घरात नुसत्याच येऊन बसतात, काय बोलत नाहीत, काय नाही. मार्क तेवढ्या विचारतात मला, सर मला मार्क किती मिळाले? मार्काचंच पडलेलं आहे.
सगळ्या डोंगरीच्या घरात एक पण बोलत नाही. ज्योती घरात तर नुसती मार्क विचारते लगेच मला. बोलायचं काम करत जा ना, थोडं उत्तर द्यायची कामं करत जा.